Hello, my dear students. I welcome to this my new session. Today we want to discuss about problems on vector space. And that second problem, prove that v is equal to a plus b into root 2 such that a comma b belongs to q, where where q is the field q is the field of rational numbers, field of rational numbers field of rational numbers with respect to both addition and multiplication. This is the question. See here in this question, very important this question. So see here solution. In the solution, what do you want to do? First, given question as given set, write as it is. Given set is what? Given set is we have v is equal to what? A plus b root 2 such that a comma b belongs to q, where q is the rational number ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ನೀವು ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಶೋ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ అనేది ನಾನ್ ಎಂಟಿ ಅಂತ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ అనేది ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ದಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಫೋರ್ ಕಂಡೀಷನ್ v1 v2 v3 v4. Okay my dear students. Okay, for this purpose let 0 belongs to q. Then 0 is how in this vector means like this form 0 plus 0 into root 2 0 into root 2 which is belongs to q. So ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ 0 plus 0 into root 2 0 ನ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ we say that therefore v is what? V is a non-empty set. V is a non-empty set. ಇದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನೀವು. ಈ ತರ ವಿ ಇಸ್ ಎ ನಾನ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ವಿ ಇಸ್ ಎ ನಾನ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಸೆಟ್ ಅಂತ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಆಡಿಬಲ್ ಅಂಡ್ ವಿಸಿಬಲ್. Hello. Yes, sir. Now we shall show that. What do you want to show? That V is a vector space. V is a vector space with respect to both addition and multiplication. ಇದು ತೋರಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೆಟ್ 3 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ನೀವು. Let alpha is equal to a plus b root 2 ಒಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೀಟಾ is equal to c plus d root 2 ಒಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಮಾ is equal to e plus f root 2. ನಾವು ನೀವು a1 b1 ಅಂತಾನು ತಗೋಬಹುದು. a1 b1 a2 b2 a3 b3 ಅಂತಾನು ತಗೋಬಹುದು. ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹಿಂಗೆ ತಗೋಬೇಕಂತ ರೂಲ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? where a comma b comma c comma d comma e comma f or belongs to the rational numbers q. ಇದು ಈ ತರ ಈ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಿ ಈ ತರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಾಟ್ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರೂವ್? ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? v1. come on, tell me anyone. First condition is what? Come on, tell me. First condition is what? V comma plus is an abelian group with respect to t. Very good. So V comma plus is an abelian group. Okay, ಇದು ತೋರಿಸಬೇಕು ನಾವು. V comma plus is an abelian group with respect to addition
ಇಲ್ಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ವಿ ಕಾಮ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅಡಿಷನ್ ಅಂತ ಅದು. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ is what? First condition is what? Closure law. First condition is what? Closure law. So for that one closure law is nothing but for all alpha beta belongs to V, then okay, for all alpha beta belongs to, then alpha plus beta is equal to, alpha is what? A plus B root 2 plus beta is what? C plus D root 2 is there, this one. So alpha plus beta is nothing but real values one side, one place you have to write A plus C plus B plus D root 2. So which is also belongs to B. So that's why this is closure law is satisfied. Next, what do you want to prove? Second one. Second one is what? Associative. Associative law. First groups ಆಗತ್ತೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಗತ್ತಾ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸರ್ ಲಾ, ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಲಾ, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಲಾ ಅಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಲಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಲಾ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಾಮ ಬೀಟಾ ಕಾಮ ಗಾಮಾ belongs to V. V belongs to V, then what do you want to show? That alpha plus B, alpha plus beta plus gamma is equal to, ನೀವೇನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು? ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಗಾಮಾ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಈಗ ತಾನೇ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಬರೀರಿ. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಇಂಟು ರೂಟ್ 2, ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಗಾಮಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಗಾಮಾ is nothing but what? A B C D ಆಯ್ತು. E plus F root 2 ಗಾಮಾ, ಇದು ಗಾಮಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ again real values write and spare 1 A plus C plus E. Next root 2 terms. Okay. Next B plus D into root 2. Sorry, C plus D. ಆಮೇಲೆ ಇಂಗೊಂದಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ? ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ 2 ಇದೆ, ರೂಟ್ 2. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ addition is commutative. So that's why A plus C plus E I am spreading like this. This one. Okay, A plus C plus C ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. Again, ಇಲ್ಲಿ F also is there. F also, right? Into root 2. So this one I am writing like this. B plus D plus F into root 2. Now what do you want to do is bracket ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರೀರಿ. ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನು? A ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ರೂಟ್ 2 ಒಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಒನ್ ಟರ್ಮು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಇಂಟು ರೂಟ್ 2 ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ A plus B root 2 is nothing but alpha, plus this is nothing but C plus E plus D plus F root 2 is nothing but what? D plus B beta plus gamma. Okay, so what do you want to show? That alpha plus beta plus gamma is equal to alpha plus beta plus gamma itu. So for all alpha comma beta belongs to V. So andre associative law satisfy aitu. Next ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಲಾ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಲಾ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಲಾ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಲಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಪಟ ಪಟ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಲಾ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಲಾ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಆಲ್ 0 is nothing but 0 plus root 0 into root 2 belongs to V and alpha belongs to V ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು? ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ 0 is equal to 0 plus alpha is equal to ಆಲ್ಫಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ 0 అనేది ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ 0 is equal to ಆಲ್ಫಾ ಅಂದ್ರೆ A plus B root 2
ಪ್ಲಸ್ 0 ಅಂದ್ರೆ 0 ಪ್ಲಸ್ 0 ರೂಟ್ 2. ಸೊ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ a ಪ್ಲಸ್ 0 ಅಂದ್ರೆ a, b ಪ್ಲಸ್ 0 ಅಂದ್ರೆ ಅಗೈನ್ ಇದೇ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಲ್ಫಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ವಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 0 ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಆಲ್ಫಾ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ವಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, ದೇರ್ ಫೋರ್ 0 ಅನ್ನೋದು ಅಂದ್ರೆ 0 ಪ್ಲಸ್ 0 ರೂಟ್ 2 0 ಪ್ಲಸ್ 0 ರೂಟ್ 2 ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಸ್ ಆನ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯಿತು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಏನು, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಏನು, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಲಾ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಲಾ. ಸೊ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಆಲ್ alpha belongs to V, then there exists minus alpha also belongs to V, such that yatara alpha plus of minus alpha suppose 0 agide andre then minus alpha is the additive inverse of alpha anta ಕರೀತೀವಿ. 0 ಆಗತ್ತಾ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂತ ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಅಂದ್ರೆ a plus b root 2 plus of minus alpha andre minus a minus b root 2. So that is equal to, so a minus a plus of b minus b into root 2. So a minus a 0 plus b minus b 0. So which is belongs to 0, which is belongs to the vector v. So that means alpha plus of minus alpha ಏನಾಯ್ತು, 0 ಆಯ್ತು. Similarly minus alpha plus alpha also 0 ಆಗುತ್ತೆ which is belongs to v. Therefore conclusion ಏನು, minus alpha is the additive inverse of alpha. ಈ ತರ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು, ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದು ಈ 4 ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಎಬಿಲಿಯನ್ ಅಂತ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಎಬಿಲಿಯನ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಕಾಮಿಟೇಟಿವ್ ಲಾ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಬಿಲಿಯನ್ ಅಂತ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಕಾಮಿಟೇಟಿವ್ ಲಾ. ಕಾಮಿಟೇಟಿವ್ ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಎನಿ alpha comma beta comma gamma, sorry alpha beta enough for this condition, alpha beta belongs to the V, then aim in commutative andre alpha plus beta is equal to beta plus alpha agide andre adu commutative law agutte anta helbodu. ಈಗ alpha ಅಂದ್ರೆ a plus b root 2 plus beta ಅಂದ್ರೆ c plus d root 2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ 2 ಮಾತ್ರ ಡಿ ಮಾತ್ರ ರೂಟ್ 2. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಲ್ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೀರಿ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ 2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಇಂಟು ರೂಟ್ 2. ಅಡಿಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸಿನು ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿನು ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು ಇಂಟು ರೂಟ್ 2. ಸೊ ಅಗೈನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ರೂಟ್ 2 ಒಂದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ರೂಟ್ 2 ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ರೂಟ್ 2 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಆಲ್ಫಾ. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ರೂಟ್ 2 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಾರಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ರೂಟ್ 2 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, beta. A plus b root 2 is nothing but alpha. So then what do you want to take, alpha plus beta అనేది ఏనాయిತು, beta plus alpha ಆಯಿತು. Therefore ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನು ಬರಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ, ಹಲೋ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನು ಬರಬೇಕು,
Additive is commutative. Additive is commutative. So ella condition fulfill ಆಯ್ತು. So that means thus 2 plus 3. Thus V1 ಅಂದ್ರೆ V1 condition ಏನು? V comma plus is an abelian group. V comma plus ಈ abelian group ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ವಿ ಕಾಮ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಬಿಲಿಯನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ V2 ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? V2 ಫಾರ್ ಆಲ್ C1 C2 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿ ರೇಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಅವ್ರ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದು ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು. ಫೀಲ್ಡ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದೇ ತಗೋಬೇಕು ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ರೇಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಫಾ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ವಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ನೀವೇನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ದೆನ್ C1 ಇಂಟು C2 ಇಂಟು ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು? C1 ಇಂಟು C2 ಇಂಟು ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ C1 ಇಂಟು C2 ಇಂಟು ಆಲ್ಫಾ ಅಂದ್ರೆ A ಪ್ಲಸ್ B ರೂಟ್ 2. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು C1 ಇಂಟು C2 ಇಂಟು A ಪ್ಲಸ್ C1 ಇಂಟು C2 ಇಂಟು B ರೂಟ್ 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು? C1 ಇಂಟು C2 ಇಂಟು A plus C1 into B root 2. Please mute yourself. Shruti, mute yourself. Shruti, mute yourself. Shruti, mute yourself. Okay, good. Sounds good. Okay. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. So this is equal to ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು ನೀವು? C1 ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ C1 ಇಂಟು C2 ಇಂಟು A ಪ್ಲಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ C2 ಇಂಟು B ರೂಟ್ 2 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು C1 ಇಂಟು ಅಗೇನ್ C2 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ A ಪ್ಲಸ್ B ರೂಟ್ 2 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ C1 ಇಂಟು ಇದು ಏನಿದು C2 ಇಂಟು ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಫಾ. ಇವೇನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? C1 ಇಂಟು C2 ಇಂಟು ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು C1 ಇಂಟು C2 ಇಂಟು ಆಲ್ಫಾ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಆಡಿಟಿವ್ ಆಯಿತು. ಏನಾಯ್ತು ಇದು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ multiplication is associative. Scalar multiplication associative ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು V2 ಕೇಸು. ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಅನ್ನೋದು V2 ಕೇಸು. ಅಗೈನ್ V3 ಏನು? ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಲಾ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು. V3 ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಚಿತ್ರ ಯಾಕೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪಾಪ. V3 ಏನು? ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಲಾ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. For all C1, C2 belongs to the field Q. ಇಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ Q ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ಫಾ, ಬೀಟಾ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು. ನೀವು ಬರೆಯುವಾಗ ಫೀಲ್ಡ್ ತಪ್ಪು ಬರ್ದಿದ್ರು, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬರ್ದಿದ್ರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಗುರ್ತಿಟ್ಕೊಂಡು ಬರೀರಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದೇ ಬರೀಬೇಕು. ಅಲೋ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ರೈಟ್? ದೆನ್ C1 into alpha plus beta is equal. All are dear students, all are able to audible and visible? Sir. Very good. Sounds good, ma. Sounds good. ಇಲ್ಲಿ C1 into alpha plus beta is nothing but already alpha plus beta ಮಾಡಿದ್ವಿ. A plus C plus B plus D into root 2. So this is nothing but multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ C1 into A plus C plus C1 into B plus D
into root 2. So this is nothing but multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ a c1 plus multiply ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ನಾವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಯೋಗೇಶ್ ಎಸ್ ಪಿ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಬಿ ಸಿ ಒನ್ ಇಂಟು ರೂಟ್ 2 ಒಂದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈ ತರ ಅಗೇನ್ ಸಿ ಸಿ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಏನಿದೆ ಸಿ ಒನ್ ಡಿ ಡಿ ಸಿ ಒನ್ ಇಂಟು ರೂಟ್ 2 ಒಂದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈ ಎರಡಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಏನಿದೆ ಸಿ ಒನ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ರೂಟ್ 2 ಇದೆ ಈ ಎರಡಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಸಿ ಒನ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಇಂಟು ರೂಟ್ 2 ಇದೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ see here c1 into this is nothing but alpha plus c1 into this is nothing but beta. So what do you want to prove that all c1 into alpha plus beta is equal to c1 alpha plus c1 beta ಆಯ್ತು so ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದು less therefore ಏನಿದು condition therefore left distributive law is satisfied. Left distributive law is satisfied. ಅದೇ ತರ ನೀವೇನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೈಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಲಾನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೈಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ c1 plus c2 ಇಂಟು ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು c1 plus c2 ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೋ ಆಲ್ಫಾ ಏನು a plus b ರೂಟ್ 2 ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನಿದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ c1 plus c2 ಇಂಟು a ಪ್ಲಸ್ c1 plus c2 ಇಂಟು ಬಿ ರೂಟ್ 2 ನಾವು ಒಂದೇ ಸಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ c1 ಇಂಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ c1 ಇಂಟು ಬಿ ರೂಟ್ 2 ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಒಂದೇ ಸಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ c2 ಇಂಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ c2 ಇಂಟು ಬಿ ರೂಟ್ 2 ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಏನು ತಗೋಬಹುದು ಈ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ c1 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ a plus b root 2 ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ c2 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ a plus b root 2 so this is nothing but ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು c1 into this is alpha plus c2 into alpha ಆಗಿದೆ that is nothing but c1 plus c2 into alpha is equal to c1 alpha plus c2 alpha ಆಗಿದೆ therefore ಏನಾಯ್ತು ಇದು right distributive law is also satisfied. So distributive law satisfied and last but one but not least ಯಾವುದು v4 condition ಏನಂದ್ರೆ for 1 belongs to the field q comma alpha belongs to v ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ so then ನೀವೇನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು then 1 into alpha is equal to alpha ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ so then you say that ಈ condition satisfy ಆಯ್ತು ಅಂತ 1 into alpha a plus b root 2 is nothing but 1 into a plus 1 into b root 2 that is nothing but a plus b root 2 which is belongs to v so therefore ಏನಾಯ್ತಿದೆ 1 into alpha is equal to alpha similarly which is belongs to v similarly ಏನಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು alpha into 1 also alpha ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು therefore all the vector space axioms are satisfied conclusion ಏನು ಬರಿಬೇಕು therefore all the vector space axioms or conditions ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು or the vector space axioms are satisfied under v hence conclusion ಏನು v of q field ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದು ಬರಿಬೇಕು v of p is a vector space ಆಯ್ತು ಇದು ಒಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು ಈ ತರ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ hello dear students hello Yes, sir. yes I will move on to the next problem third problem prove that the set v is equal to ಇದು previous paper ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದ question v is equal to xyz such that x comma y comma z belongs to q and field again q ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ
and condition x plus 2y is equal to 3z. ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ವೆಕ್ಟರ್ is a vector space ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. is a vector space over the field f over the field of rational numbers, field of q ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. q ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೇಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಡಾಟ್. ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದೀನಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಡಾಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದು ಬರಿಬೇಕು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ಕಾಮ ಝೆಡ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಹಂಗೆ ಬರೀರಿ. ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3z. ಆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ನೀವು ಈ ಕಡೆ ತಂದು ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಈ ಕಡೆ ತಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ 3z ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ. ಈ ತರ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು 10 minutes ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸೆಷನ್. ಸೊ ಫಾರ್ 0 ಈ ಸೆಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಗೈನ್ ನೀವು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು. ಒಂದು 5-6 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಸೆಟ್ ಏನಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನಾನ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಅನ್ನೋದು ತಗೋಬೇಕು. 0 ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕು? ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 0,0,0 ಸಚ್ ದಟ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು? ಅದು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. 0,0 ಅಂತ ಕೊಡಿದ್ರೆ 0 ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು 0 ಮೈನಸ್ 3 ಇಂಟು 0 ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? 0 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ವಿ. ಸೊ 0 ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟು ಈ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಈಸ್ ಎ ವಾಟ್? ನಾನ್ ಎಂಟಿ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾನ್ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು we shall prove that or show that V is a vector space with respect to addition and multiplication. ಇದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ? 3 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು? ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. x1 ಪ್ಲಸ್ 2y1 ಮೈನಸ್ 3z1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x2. ನೀವೇನ ನಾವು x1 y1 z1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈಸಿ ಇರೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. x2 ಪ್ಲಸ್ 2y2 ಪ್ಲಸ್ 3z2 ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟು x3 ಪ್ಲಸ್ 2y3 ಮೈನಸ್ 3z3 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಯಾವ್ದು ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು? x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ Q ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ V1 ಅನ್ನೋದೇನು? V ಪ್ಲಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಬಿಲಿಯನ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಬಿಲಿಯನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಬಿಲಿಯನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ರಿ. ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್? ಕ್ಲೋಸರ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲೋಸರ್ ಲಾ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ವಿ, ದೆನ್ ಏನಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಲ್ಫಾ ಅನ್ನೋದು x1 ಪ್ಲಸ್ 2y1 ಮೈನಸ್ 3z1 ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಅನ್ನೋದು x2 ಪ್ಲಸ್ 2y2 ಮೈನಸ್ 3z2 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದೊಂದೇ ಸಲ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ x1 ಪ್ಲಸ್ x2 ಪ್ಲಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ y1 ಪ್ಲಸ್ y2 ಮೈನಸ್ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ z1 ಪ್ಲಸ್ z2 ಆಯ್ತು. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ, ಸಾರಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ವಿ ಸೆಟ್ ವಿ ಆಗಿದೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಲಾ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನು ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಲಾ.
ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಯಾರನ್ನೊಬ್ರು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಕೋ ಈ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರಲ್ಲೇನು ಮತ್ತೆ ತಕೋಬಹುದು. ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಗಾಮಾ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ವಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಕೋ ಯಾರನ್ನ ಒಬ್ರು ಮತ್ತೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೊಬ್ರು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು. ದೆನ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಗಾಮಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಆಗ್ಲೇ ಈಗ ತಾನೆ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. x1 ಪ್ಲಸ್ x2 ಪ್ಲಸ್ 2 times of y1 plus y2 minus 3 times of z1 plus z2 plus ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಗಾಮಾ అనేది ಏನು x3 ಪ್ಲಸ್ 2y3 ಮೈನಸ್ 3z3 ಇದು ಓಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ x1 ಪ್ಲಸ್ x2 ಪ್ಲಸ್ x3 ಒಂದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ okay good 2 times of y1 plus y2 plus y3 ಇದೆ minus 3 times of z1 plus z2 plus z3 ಇದೆ. so ಇದನ್ನೇ so addition is associative ಅಲ್ವಾ. so that's why x1 plus x2 plus x3 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಪ್ಲಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಈ y1 ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ y1 ಪ್ಲಸ್ y2 ನಿ y1 ಪ್ಲಸ್ y2 ಪ್ಲಸ್ y3 ಅಂತ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹೆಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ z1 ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದು z1 ಪ್ಲಸ್ z2 ನಿ z1 ಪ್ಲಸ್ z2 ಪ್ಲಸ್ z3 ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ. x1 ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ 2y1 ಮೈನಸ್ 3z1 ಒಂದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ವಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ x2 ಪ್ಲಸ್ x3 ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ y2 ಪ್ಲಸ್ y3 ಮೈನಸ್ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ z2 ಪ್ಲಸ್ z3 ಒಂದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಆಗತ್ತೆ. ಇದೇನಾಗತ್ತೆ ಇದು ಬೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಗಾಮಾ ಆಗತ್ತೆ. ಏನಿದು ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಗಾಮಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಗಾಮಾ ಆಗಿದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಗಾಮಾ ಸಾರಿ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೇನಿದು ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಗಾಮಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಗಾಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಅಂತ. ಅಡಿಷನ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಆಯಿತು. ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಲಾ ಏನಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ವಿ ಅಂಡ್ 0 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ವಿ. ನೋಡಿ ಲೆಂತಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಕೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ 0 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಸೆಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ 0 x1 ಪ್ಲಸ್ 0 ಪ್ಲಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ y1 ಪ್ಲಸ್ 0 ಮೈನಸ್ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ z1 ಪ್ಲಸ್ 0. this is nothing but x1 plus 2y1 minus 3z1 ಆಗುತ್ತೆ, which is nothing but alpha, which is belongs to vector. So alpha plus 0 is equal to 0. Similarly ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು? 0 plus alpha is equal to alpha, which belongs to v ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ therefore ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 0 అనేది ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು? 0 into 2 times of ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೆಯೋಣ. ಇಲ್ಲಿ 0 is the additive identity element ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. 0 is the additive identity element. additive identity element ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯಿತು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಲಾ.
ಇನ್ವರ್ಸ್ ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ವಿ ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ವಿ, ದೆನ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ. ಆಲ್ಫಾ అనేది x1 ಪ್ಲಸ್ 2y1 ಮೈನಸ್ 3z1 ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ అనేది ಮೈನಸ್ x1 ಮೈನಸ್ 2y1 ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3z1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ x1 ಮೈನಸ್ x1 ಪ್ಲಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ y1 ಮೈನಸ್ y1 ಮೈನಸ್ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ z1 ಮೈನಸ್ z1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. 0 ಪ್ಲಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಮೈನಸ್ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ 0. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ವಿ. ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ is equal to 0. Similarly, minus alpha plus alpha is equal to 0, which is belongs to V.